بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور آپ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہندوؤں کے مطابق ہر وہ مسلمان حکمران جس نے ہندوستان پر حکومت کی وہ ایک ظالم حکمران تھا، اور انہوں نے اپنی فلموں میں یا تو اس کی کردار کشی کی یا اسے ایک گرے ہوئے شخص کے طور پر ہی دکھایا۔ اس کی ایک مثال فلم پدماوتی ہے، جس میں علاؤالدین خلجی کا کردار تاریخ کو مسخ کر کے ایک گھنونے کردار میں پیش کیا گیا۔ اس کردار کو اپنی ہی ملکہ پر ظلم کرنے والا، غیروں کی خواتین پر نگاہ رکھنے والا اور حکمرانی کے لیے ہر طرح کی عیاری کرنے والا دکھایا گیا ہے۔ لیکن کیا 20 سال تک دہلی کے سلطان رہنے والے علاؤالدین خلجی واقعی ایک برے آدمی تھے، یا پھر تاریخ ان کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم علاؤالدین خلجی کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ افغانستان میں دریائے ہلمند کے چڑھاؤ کے رخ پر دریا کے کنارے پر ایک شہر درغش آباد تھا، جہاں کچھ ترک قبائل آباد تھے۔ ان میں قبیلہ خلج بھی رہتا تھا۔ 1290 میں خاندان غلامہ کے زوال کے بعد دہلی کے نواح میں نو تعمیر شدہ شہر کیلو گری میں ایک افغان امیر جلال الدین خلجی نے سلطان ہندوستان کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہوئے خلجی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان جلال الدین خلجی ایک خدا ترس اور عوام پرور حکمران ثابت ہوئے۔ 1293 میں ہلاکو خان کے پوتے نے ہندوستان پر ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین خلجی نے تاتاریوں کو شکست دے کر ہندوستان پر حملے کو پسپا کر دیا۔ علاؤالدین خلجی سلاطین دہلی میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ وہ جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا۔ جلال الدین اپنے معتمد امیر اور سالار کی حیثیت سے علاؤالدین کو مختلف مہمات اور بغاوتوں کی سرکوبی کے لیے بھیجتا رہتا تھا۔ اسی طرح کی مہمات کے دوران علاؤالدین مال و دولت جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ دیوگیر یا دولت آباد کی ریاست کی فتح کے بعد بے اندازہ دولت علاؤالدین کے ہاتھ لگی۔ دولت کے بلبوتے پر اس نے جلال الدین خلجی کے کئی امراء اپنے ساتھ ملا کر اپنے چچا کا تختہ الٹ دیا اور اسے قتل کر کے 1296 میں دہلی کا سلطان بن بیٹھا۔ علاؤالدین خلجی کا اپنے چچا کو قتل کر کے تخت و تاج کا حصول تو مناسب نہیں، مگر اقتدار کی جنگ میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے برادر کشی کی روایات ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہندوستان کا ولی صفت سمجھا جانے والا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر 5 سال تک سلطنت کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑتا رہا اور آخر کار اپنے 3 بھائیوں کو قتل کر کے شہنشاہ ہند بنا۔ اس سے پہلے اورنگزیب عالمگیر اپنے والد شاہ جہاں کو بھی سارے 7 سال نظر بند کر چکا تھا۔ اسی شاہ جہاں نے اپنے والد جہانگیر کے خلاف کی گئی بغاوت کی معافی حاصل کرنے کے لیے اپنے کمسن بیٹوں اورنگزیب اور دارالشکوہ کو بطور ضمانت ملکہ نور جہاں کے پاس رکھوایا تھا۔ اورنگزیب کا جد امجد ہمایوں بھی اپنے بھائی مرزا کامران سے سالوں تخت کی لڑائی لڑتا رہا۔ سلطان علاؤالدین خلجی اپنے پیشرو سلطان جلال الدین خلجی کی نسبت ایک نہایت سخت گیر حکمران ثابت ہوا۔ اقتدار حاصل ہوتے ہی پہلے تو اس نے جلال الدین کے خاندان کا خاتمہ کیا اور جلال الدین کے بیٹوں اور داماد کو اندھا کروا دیا۔ پھر اپنی ساس اور چچی ملکہ جہاں اور دیگر شاہی خواتین کو دہلی میں قید کر دیا۔ اس طرح بغاوت کے تمام امکانات ختم کر دیے۔ جلال الدین کے خاندان سے نمٹ کر علاؤالدین خلجی نے سلطنت دہلی کی وسعت کی طرف توجہ دی اور سب سے پہلے گجرات اور سیستان فتح کیے۔ گجرات کا حاکم راجہ کرن رائے تھا۔ شکست کھا کر راجہ کرن رائے گجرات سے فرار ہو گیا اور گجرات کی رانی کنولا دیوی کو مسلمان کر کے علاؤالدین خلجی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ علاؤالدین خلجی ایک کے بعد ایک ہندوستان کی ریاستیں فتح کرتا رہا۔ گجرات اور سیستان کے بعد دیوگڑھ، جھالور، سیوانا، کرناٹک، تلنگانہ، ملابار اور رومنڈل کی فتح کے بعد ہمالیہ سے لے کر گجرات اور بنگال تک برصغیر کا تقریباً تمام علاقہ سلطنت دہلی کے زیر نگین آ گیا۔ اس طرح علاؤالدین خلجی
दौलत खिलजी का सबसे ज़बरदस्त सुल्तान माना जाता है। इसकी फतूहात में मलिक काफूर नामी गुलाम का भी अहम किरदार था, जिसे अलाउद्दीन ने सिपा सलार का दर्जा देते हुए एक बड़े लश्कर की कमान दी हुई थी। मलिक काफूर से मुतल्लिक इंडियन फिल्म पद्मावती में जो बातें दिखाई गई हैं वो तारीख का हिस्सा नहीं है और सब बेबुनियाद हैं। बहरहाल बतौर फातेह सुल्तान अलाउद्दीन एक कामयाब बादशाह था, मगर बतौर हुक्मरान एक जाबिर शहंशाह था। मामूली सियासी अगराज के लिए मुखालफीन को कत्ल कर देना इसके लिए मामूली बात थी, मगर बतौर मुंतजिम अलाउद्दीन कामयाब हुक्मरान था। इसके दौरे हुकूमत में कीमतों पर सरकारी कंट्रोल नहायत सख्त था। हर चीज़ के सरकारी नर्ख मुकर्रर थे, जिनसे इन्हिराफ मुमकिन ना था। कीमतों पर सख्त गिरफ्त होने के सबब अवाम को अशियाए खुर्दोनोश बआसानी दस्तयाब थीं। अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान को मंगोल हमलों का सामना था। मंगोलों से लड़ने के लिए अलाउद्दीन को एक ज़बरदस्त फ़ौज की ज़रूरत थी, जिसके लिए कसीर रकम दरकार थी। अलाउद्दीन के मुशीरों ने इसे अवाम पर टैक्स आयद करके फ़ौज के लिए सरमाया जमा करने का मशवरा दिया, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदुस्तान की अवाम पहले ही मुश्किलात में घिरी हुई हैं, ऐसे में मज़ीद टैक्स की अदायगी इनके लिए दुश्वार होगी। चुनांचे फ़ौजी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक मुकम्मल मालियाती पॉलिसी तश्कील दी। इस पॉलिसी के तहत इसने ममलिकत के बाज़ारों को नरखों के हवाले से एक मरबूत निज़ाम का पाबंद करते हुए हर चीज़ के नर्ख मुकम्मल तौर पर अपने दरबार से मुंसलिक कर दिए। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें अलाउद्दीन खुद तय करता और पूरे हिंदुस्तान में ताजिर अशिया एक ही नर्ख पर फ़रोख्त करते। अलाउद्दीन ने बाकायदा अनाज मंडी, सब्ज़ी मंडी और मवेशी मंडी कायम की। इन मंडियों में आवाम को आम इस्तेमाल के अजनास और माल मवेशी सरकारी नरखों पर दस्तयाब होते थे। अलाउद्दीन ने बाकायदा थोक और परचून के अलहदा बाज़ार कायम कर रखे थे, जिनमें इनके अलहदा नर्ख मुकर्रर होते। अगर कोई ताजिर इन नरखों से ज़ायद रकम वसूल करते हुए पकड़ा जाता तो इसी बाज़ार में इसे सख्त सज़ाएं दी जाती। इस पॉलिसी पर अमल करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में हिंदुस्तान की अवाम नहायत खुशहाल हो गई और हुकूमत को महासिल की मद में कसीर रकम मिलने लगी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी को तारीख़ में आला दर्जे का मालियाती माहिर तस्लीम किया जाता है और बाद में यूरोप में कई जगह मालियाती पॉलिसी साजी के दौरान खिलजी का मालियाती मॉडल नकल किया गया है। 1219 में कराक्रम से उठने वाला तूफ़ान चंगेज़ खान की सरबराही में समरकंद, बुखारा, कोकंद जैसे इल्म व फ़ज़ल के मराकिज़ को बर्बाद कर चुका था। इस तूफ़ान ने चीन की ममलिकत के बाद ख्वारज़म की इस्लामी हुकूमत की भी ईंट से ईंट बजा दी। चंगेज़ खान के बाद इसके पोते हलाकू खान ने 1258 में बगदाद को तबाह करके खिलाफत अब्बासिया का भी खात्मा कर दिया। इस दौरान मफतूहा इलाकों में तातारियों ने जुल्म व सितम की जो दास्तानें रकम की, वो बज़ाते खुद अपने अंदर बेशुमार इबरतनाक कहानियाँ लिए हुए हैं। सकूत बगदाद के बाद मंगोल हमला आवरों का निशाना सरजमीन हिंदुस्तान थी। अलाउद्दीन से पहले भी दिल्ली के मुस्लिम सलातीन ने तातारी अफवाज का डट कर मुकाबला किया था, मगर सुल्तान अलाउद्दीन के दौर में हलाकू खान के पोते और दीगर मंगोल सरदारों ने मुसलसल कई हमले किए, मगर इसके अपने दौर में तातारी हमला आवर तादाद में कई गुना ज़्यादा और ज़्यादा मुनज़्ज़म थे, मगर फिर भी फ़तह हर दफ़ा अलाउद्दीन का मुकद्दर बनी। इस तरह हिंदुस्तान के बाशिंदों पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का ये एहसान अजीम है कि इसने अपने ज़ोर बाजू से वहशी तातारियों का सैलाब ना सिर्फ रोका बल्कि उन्हें वापस इनके इलाकों में धकेल दिया। इस तरह अहले हिंदुस्तान मजालिम और बर्बादी की दास्तानों से महफूज रहे, जो समरकंद और बुखारा के बाशिंदों का मुकद्दर बन गई। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।